کہ جنید اکبر گروپ، پھر عاطف خان گروپ، پھر علی امین گڈا گروپ، یعنی کے پی کے فرنٹ پہ ہی اب پاکستان تحریک انصاف 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کی ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی دڑا ہے، اور وہ دڑا عمران خان کا ہے. عمران خان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان ہے، اور عمران خان کے جو بھی احکامات ہیں وہ تحریک انصاف کے ورکرز کو، ان کی لیڈرشپ کو اور سب کو جو ہے وہ منوان قبول ہوتے ہیں. اختلاف رائے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ہوتی ہے، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں بالکل تحریک انصاف کے اندر بھی اختلاف رائے ہیں، لیکن جو بھی فیصلہ چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے آتا ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کی مشاورت سے جنید اکبر صاحب کو صوبائی صدر لگایا، اور پورے ریجنز میں ہزارہ ریجن، پشاور ریجن، ساؤتھ، مالاکنڈ، تمام ریجنز میں ان کی میٹنگز ہوئی، ان میں ایم پی ایز بھی گئے، منسٹرز بھی گئے، اور علی امین خان کی طرف سے جو ہیں یہ اپنے ایم پی ایس کو احکامات بھی ہیں کہ آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس کے اندر اپنی اسٹرینتھ ڈالنی ہے. تو ٹھیک ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن جو کاز کو اگر کوئی اس سے نقصان ہوگا وہ والے اختلاف، وہ والے دیکھیں پارٹی کا تنظیمی عہدہ اس وقت جنید اکبر خان کے پاس ہے، پارٹی صدارت خیبر پختونخوا کی سطح پہ جنید اکبر خان صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے بھی کچھ ہی دیر پہلے یہ فرمایا کہ پارٹی میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میری بات اگر عمران خان نہیں مانیں گے تو میں پارٹی صدارت بھی چھوڑ دوں گا. یعنی ہی از ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ سائیڈ لائن ہونا چاہیے. بالکل صرف وہ نہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک برانڈ ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا برانڈ ہے کہ ہم نے کرپشن کے اگینسٹ جو ہے اور انصاف کے لیے یہ پارٹی قائم کی عمران خان صاحب نے، اور ہم جو ہے پچھلے 18-19 سال سے اس تحریک کے ساتھ ہیں. تو تحریک انصاف کی جتنے لیڈرشپ ہیں، جتنے ورکرز ہیں، وہ سب اس چیز کے اوپر متفق ہیں. ماضی میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سے لوگوں کو کارنر بھی کیا ہے. تو اگر ایسے کوئی چیز ہیں پائی جاتی ہیں پارٹی کے اندر، حکومت کے اندر، باقی تو وہ اس کے لیے کوئی بھی نہیں، لیکن کرپشن کا الزام تو خود علی امین گنڈاپور صاحب کی اس گورنمنٹ کے اوپر لگ رہا ہے، اور جس پر آج آپ کو صحافیوں کو بلا کے صفائیاں دینا پڑی ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ کرپشن کے حوالے سے صحافیوں کو نہیں بلایا گیا، بلکہ ایک روٹین کی میٹ اپ تھی، اور ان کو بلایا گیا، ان کو اپنے گورنمنٹ کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ گورننس کیا ہے. دیکھیں علی امین صاحب نے بتایا کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس 156 بلین روپیز سرپلس میں پڑے ہوں، ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ 49% جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ اور اس 6 ماہ کا جو آپ مقابلہ کرے تو وہ سرپلس میں ہو، اضافی جو ہے وہ ہم نے ریونیو جنریٹ کیا ہے. ایک ایسی گورنمنٹ کہ جہاں پہ ہم اپنے ریونیوز کو جنریٹ کر رہے ہیں، ہم سوشل ویلفیئر کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ تمام صوبوں کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کی تعریف کر رہی ہے. تو ایسے صوبے میں اگر اتنی پرفارمنس ہے، اور اس میں اگر آپ یہ بیانیہ بنائیں میڈیا کے اوپر یا باقی پولیٹیکل جماعتیں کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی، تو یہ تو پھر اچھی ہے. دیکھیں یہ نیریٹو تو خود آپ کے جو اپوننٹ گروپس ہیں، میں پولیٹیکل اپوننٹس کی بات نہیں کر رہا، فرام ود ان دا پارٹی جو لوگ علی امین گنڈاپور کے خلاف دھڑے بندی یا صف بندی یا صف آرا ہے، یہ ان لوگوں کا نیریٹو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب مشکل میں یا پریشان ہیں. دیکھیں میں تو اگین یہی کہوں گا، یہ پارٹی عمران خان سے ہے اور عمران خان کی پارٹی ہے، اور جو بھی اس پارٹی کے اندر ہے وہ عمران خان کے نظریے کے اوپر ہے. اب ہم سب جو ہیں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ عمران خان کا نظریہ ہے انصاف کا بول بالا اور کرپشن کے اگینسٹ ہم نے لڑنا ہے. اس کے اندر ایک پراپر میکینزم ہے. خان صاحب نے جو ہے کمیٹی بھی بنائی ہے، وہ کمیٹی بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی موجود ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی بھی ایسا مطلب سی ایم سے لے کے نیچے تک، منسٹرز تک، اور اس کے نیچے پھر ایم پی ایس تک کہیں پہ بھی ہو، تو بالکل اس کے لیے جو ہے ایک میکینزم موجود ہے. دیکھیں آپ گنڈاپور صاحب کی کیبنٹ کا حصہ ہے، آج ہی آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ تو بتائیے کہ گنڈاپور صاحب کی عمران خان کی رہائی کو لے کے ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ 90% کام مکمل ہو گیا ہے، یہ کس سے مل رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہماری جو کمیٹی بنی تھی جس میں علی امین صاحب بھی تھے،
जिसमें जो है जो अपोजिशन, हमारी यहाँ पे अपोजिशन और वहाँ पे हुकूमत की वो थी, उनके साथ एक बात चली थी। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल लोग कौन हैं कि जिनके साथ बात होनी है और जिनके हाथ में इख्तियार है। इस वक्त तो आपकी लूली लंगड़ी हुकूमत है पाकिस्तान की, जो आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना, यानी एस्टैब्लिशमेंट से अली अमीन गंडापुर साहब ऑन बोर्ड है, आप ये कह रहे हैं? सर सुन ले, फार्म 47 की हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत, और उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, उनके पास इखलाक की जवाज नहीं है, और अगर वो कोई डिसीजन करते भी हैं तो पहले वहां जाके जो है बात करते हैं। सीएम साहब का यही मतलब है कि उन्होंने बैठ के बात की है, इस कमेटी के साथ भी बात की है, और वो बात जो है वो चल रही थी आगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग हैं इस वक्त इक्तिदार के, एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, तो जो एक बयान आ जाता है आगे से, फिर उसको वो माइंड कर जाते हैं और एक इनसिक्योरिटी का मामला आ जाता है। नहीं, लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं ना, आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, और अगर आपने बात करनी तो सियासतदानों से करें। फिर जो खत इमरान खान साहब ने लिखा कि ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा कोई खत हमें नहीं मिला, और अगर मिलता भी है तो हम उसमें संजीदा नहीं है, यानी उन्होंने उठा के उस खत को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये दिलचस्पी रखता हूं ये जानने में कि मुलाकातें हो किसके साथ रही हैं जो आपको 90% यकीन दहानी भी करा चुका है। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ना ओपन लेटर डजंट मीन कि वो लेटर जो है फिजिकली वहां पे गया। ओपन लेटर मींस ये कि वो भी देख सकते हैं और पाकिस्तानी अवाम भी देख सकते हैं। और उस लेटर के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है, 3-4 मुतालबे हैं कि आप जो है फौज हमारी है, और जो है हम उसको मानते हैं इस चीज को। और ये पहली दफा इमरान खान ने नहीं कहा, ये जब से तहरीक स्टार्ट हुई और उससे पहले ये इमरान खान बार बार कहते रहे। उसमें मुतालबा ये है कि चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है और उसमें उसका बुनियादी किरदार ये है कि वो उसके ऊपर नहीं, वो खत हमने पढ़ लिया सर, वो खत हमने देख लिया है, कंटेंट्स हमारे सामने है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मुलाकातें किसके साथ हो रही हैं, हमें को बताएंगे आप कि किससे मुलाकातें, कौन आपको यकीन दहानी करा रहा है? देखिए, सीएम साहब ने बताया कि एक वो कमेटी बनी थी, कमेटी के अंदर बातचीत हुई, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है या इस वक्त इक्तिदार के असल लोग हैं, वो चेयरमैन साहब की तरफ से अगर कोई ये बयान आ जाता है तो वहां पे ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं और वो जो है बैकअप हो जाते हैं। तो सीएम साहब के कहने का मकसद यही है, और उन्होंने बताया भी बड़ा कैटेगोरिकल कि वो पहुंचे थे एक नतीजे के ऊपर, लेकिन चूंकि वो इनसिक्योरिटी का शिकार होकर जो है उसे बैकअप कर जाते हैं, इस वजह से जो है वो फिर डाउन हो जाते हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, जी हमें ऑफर की जा रही है कि आप बनी गाला, खान साहब बनी गाला मुंतकिल हो जाए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बता दिया कि बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज असल में उनकी थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती रही हमें एनआरओ ऑफर हो रहा है या हमें डील ऑफर हो रही है। तो आप एक बयानिया बना रहे थे, एक नैरेटिव बना रहे थे जो धड़ाम से नीचे गिर गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि उधर से कोई ऑफर नहीं आ रही थी, ये तो हम तजवीज रख रहे थे। तो क्या आप एनआरओ मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको बिल्कुल गलत नैरेट ना करें। ये पहली दफा नहीं है, बल्कि आपके जो नामवर सहाफी है उन्होंने इसको बार बार और कई दफा जो है कोट किया है कि लोग जो जा चुके हैं। मुझे इल्म नहीं है, ना हमने पार्टी के एंड पे कहा हुआ है, ना हमारी ऐसा कोई पॉलिसी स्टेटमेंट है, लेकिन मुताद सहाफियों ने कहा है कि लोग जा चुके हैं उनके साथ बात करने के लिए। ये गंडापुर साहब ने खुद कहा है कि ये मेरी तजवीज थी। अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटेड पोजीशन है कि मेरी तजवीज थी कि आप उनको बनी गाला मुंतकिल कर दें। इसका मतलब तो सीधा साधा सा है कि एनआरओ मांगा जा रहा था इमरान खान साहब के लिए। ठीक है ना, इसमें तो बड़ा कैटेगोरिकल उन्होंने कहा है कि मतलब वहां से ऑफर आई है कि बात आपको आगे चलाना है। तो लेकिन ये तजवीज तो गंडापुर साहब की अपनी है ना सर, ये तजवीज तो गंडापुर साहब ने खुद दी है कि सीएम हाउस में या नथिया गली में या उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। अली अमीन साहब ने बिल्कुल इसके अंदर ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी फिजा के अंदर बात होनी चाहिए कि जहां पे उनको भी ईज हो। तो वो फिजा उन्होंने कहा कि ये हो सकती थी, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि मैं बिल्कुल भी बाहर तब तक नहीं निकलूंगा जब तक कि मेरे वर्कर जो हैं वो रिहा नहीं हो जाते। तो इसका मतलब है कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वही पार्टी की पॉलिसी है, और इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा हुआ है कि बिल्कुल भी मैं नहीं निकलूंगा, ना बनी गाला जाऊंगा, ना गवर्नर हाउस जाऊंगा, नतिया गली, ना कहीं और जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा और तब तक जो है बात आगे भी नहीं बढ़ सकती।